যাই হোক, পরের কথা। ইন দ্য নেক্সট পেজ 13। আমি আগে ইংরেজি মাধ্যমের ছেলে, ইংলিশ মিডিয়ামের জন্য বলি, তারপরে বাংলা মিডিয়ামের ছেলেদের বলবো। একই বিষয়, শুধু বক্তব্যটা একটু বাংলায় বলতে হবে। যারা বাংলা মিডিয়াম তারাও শোনো, কারণ তাতে তাদের লাভ আছে। হিয়ারিং থ্রু দ্য স্টেথোস্কোপ, it's a machine you have seen that hangs around the neck of a doctor. Doctors check our chests with a stethoscope, and the round part of the stethoscope is put on your chest to feel the pulse and the sound of the lungs, breathing sound of the lungs. Doctors check our chests with a stethoscope. Sidhu thought, is it possible to make such a thing? The portion of the stethoscope placed on the chest is shaped like a funnel. That is the part that is put on the chest looks like a funnel. He tried to make a stethoscope by using a funnel and a rubber pipe. Suppose you use funnels to put kerosene or petrol into any bottle, or sometimes to put vegetable oil that we eat, like mustard oil or soybean oil, into some pot. The funnel looks like that, a wider part and a tube, open tube, and that funnel on the open part of the tube of the funnel, you put a pipe. You place a pipe, and the other end of the pipe you place on your ear. You place into your ear, and now try to feel the chest of any person, of your sister, of your brother, of your father or mother, by placing that wide open end of the funnel on the chest. Sidhu placed the pipe on his sister's chest and put the funnel to his ear. Then he was surprised at what he heard. How can the chest produce so much sound? Both things can be done. You can place the pipe on your chest and the funnel on your ear, or vice versa. Means you may place the open end of the funnel on the chest and the other end of the pipe on your ear, and you will hear some sound, and you will be surprised to hear that how can the chest produce so much sound. Before he could observe carefully, mother called his sister. He was doing something with his sister. At that time his mother called his sister. She ran away but returned shortly. Sidhu again heard the beginning of his sister's heart in the same way, but this time the sound had changed. Next day he told about this in school. The teacher heard this and said, "You see, mother called his sister and she ran away, and again she returned quickly. That means she had a quick movement for a short period, and that increased his heartbeat. Before that, his heartbeat was very normal, but when she came back quickly from her mother, the heartbeat increased in number. So there was a
change in the beating of his sister's heart this time. Next day, and he was surprised how it could happen. And so the next day he told about this in school. The teacher heard this and said, "You heard it right. Running changes the sound of the heart." Asha said, "What is heart?" "It is a pump. You see, there is a picture of a heart at the bottom of your left bottom of your page 13. It is a pump to spread blood in the body. Everybody of us has a heart in the left side of our chest that beats from our birth to our death. It never stops. Whenever it stops, a person dies. It is a pump to spread blood in the body. Arteries are present throughout the body. I told you about the arteries that are which are present deeper into the body. These spread the blood. There is an organ in our body which pumps blood throughout the body through the channel of the arteries. It is called the heart. So this is the definition of heart. What is a heart? What is a heart? Suppose you are given a question. What do you mean by heart? You will write the answer. There is an organ in our body which pumps blood throughout the body through the channel of the arteries. It is called the heart. Robilal said, "What is the need of spreading blood throughout our body? Why do you need it? Why do we need our blood to be spread throughout our body?" It is because blood carries oxygen and necessary nutrients to our entire body. Imagine you have a boil on your nose. There will be many germs in the boil. Boil means foda. There will be many germs in the boil. Some germs will also mix with the blood. But you have taken medicine which will kill the germs in the boil. But how will the medicine reach the boil? You take a tablet. Suppose it is swallowed and it goes to the stomach in your belly. That there is an organ in the digestive system, a large vessel-like structure, a large bag-like structure where food is stored at first. পেটটা ভরে যায় মনে হয় যে কারণে স্টমাকটা ভরে যায়. So you swallowed a tablet. How can it reach the boil on your nose? Because it gets dissolved in water in the stomach and then it enters into our bloodstream, and then blood takes it from the stomach to various parts of the body, and also to the boil where many germs are present, and the medicine reaches there along with the blood. Will it mix with the blood? Will the heart pump that blood to the nose? Now you have understood the function of the heart and blood. Also, there are many things in the blood which prevent diseases. That is how we recover even without medicine. Sometimes we have diseases. We catch cold sometimes. For 2 or 3 days we have running nose. We run temperature also. We feel uneasy. Maybe their pain is felt in the throat. Such a condition we call it cold. সর্দি হয়েছে. At that time we do not require to take any medicine. It is cured automatically with the help of some elements in the blood, some cells in the blood that cures us from the germs that cause the disease. Yes, now everybody tried to make stethoscope. You hear
how to make a stethoscope. Now I expect that in the lockdown period you will buy a funnel, or if you have one in your home, you will take this and take a pipe and make a stethoscope like this, and try to observe your chest, and try to observe the difference in sound from the heart before running and after running. That's all for today. Now in the next day we will study germs fly in air. Before that, I want to tell you something, that there are some questions given in these pages. In all the pages there are some questions, there are some tables given, and some questions are already put forward. Suppose Ajanta said at page 12, Ajanta said, do other animals have muscles in their bodies? It's a question, and the answer is given in the next two lines. So how can the muscles be made stronger? It's a question. The answer is eat fish. If we eat fish, meat, mushroom, dal and soybean and take some exercises, our muscles can be made stronger. You are a student of the English medium section. You must be able to write such a small sentence, adding one or two words with this. You will frame the questions. In the next day, you will frame the questions, and you will give the answers. And wherever you find any difficulty, you will take a snap of the page and put it forward to me in your WhatsApp group, and I will collect all the questions together and give you an audio that will contain the answers of it. However, for the Bengali medium students, now start. হিয়ারিং থ্রু দ্য স্টেথোস্কোপ। স্টেথোস্কোপ দিয়ে শোনা। তোমার ডাক্তারবাবুর গলায় স্টেথোস্কোপ থাকে, দেখেছো? হসপিটালে গেলে, নার্সিংহোমে গেলে দেখবে ডাক্তারবাবুরা চলাফেরা করছেন, তাদের গলায় একটা স্টেথোস্কোপ ঝুলছে। এটা কী হয়, দুটো কানে দুটো অংশ তার ডাক্তারবাবু গুঁজে দেন, আর একটা চওড়া অংশ সেটা কারো রোগীর বুকে দেন, পিঠে দেন, দিয়ে তার বুকটাকে ফিল করেন, তার বুকে কীরকম শব্দ হচ্ছে। কী কী ফিল করেন? তার মধ্যে বুকের মধ্যে লাংস আছে, আমরা যখন শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে শব্দ হয়, সর্দি টর্দি হলে ওই শব্দগুলো সাউন্ড নানা রকমের হয়, সেগুলো দেখে ডাক্তারবাবু বুঝতে পারেন এটা কী ধরনের সর্দি, হালকা সর্দি না বসা সর্দি। আবার হার্টবিটটাও দেখতে শুনতে পান ওই স্টেথোস্কোপটার সাহায্যে, দিয়ে বুঝতে পারেন যে এই রোগীর এই সমস্যা হয়েছে। তা এই যে স্টেথোস্কোপটা, এটা দেখতে খানিকটা ফানেলের মতো। সেই জন্যে সিধু ভাবল যে তাহলে তো আমিও বানাতে পারি। সে ঘরে তার একটা ফানেল ছিল আর একটা রাবার পাইপ ছিল। রাবার পাইপ তোমরা দেখেছো, গ্যাসে যে ইয়েটা থাকে, গ্যাস সিলিন্ডারটার সঙ্গে যে গ্যাস ওভেনটার মাঝে কানেকশানটা থাকে, যে পাইপটা, ওটা একটা রাবার পাইপ। ওইটা খুলে নিও না জানো। ওই রকম যদি থাকে বাড়িতে, তাহলে এটাকে ইউজ করতে পারো। ফানেলের যে খোলা মুখটা, সরু নলটা ফানেলে থাকে, ফানেলের একটা চওড়া মুখ থাকে, একটা সরু নল থাকে। সরু নলের মুখটাতে ওই যে পাইপটার কথা বলছি, ওই পাইপটা জুড়ে দিলে, দিয়ে ওই ফানেলটাকে কানে লাগালে, আর ওই ইয়েটা, ওই নলটাকে কারো পিঠে বা বুকে লাগিয়ে সাউন্ডটা শোনার চেষ্টা করো, দেখো সাউন্ড পাবে, এবং নানা রকমের সাউন্ড পাবে। তা সিধু করলো কি, তার বোনের চেস্টে লাগালো, তারা দিয়ে সেই ফানেলটা কানে রেখে এই উল্টো দিকে করলো, এই একই জিনিসই পাবে। তারপরে সে অবাক হয়ে গেল যে নানা রকমের শব্দ করছে, এত রকমের শব্দ করছে বুকের মধ্যে। এবার সে ভালোভাবে লক্ষ্য করলো। এমন সময়তে তার বোনকে মা ডাকলো। সে ছুটে চলে গেল মায়ের কাছে, আবার ছুটে ফিরে এলো একটু বাদেই। তখন আবার তার বুকেতে ওই স্টেথোস্কোপের মতন যেটা বানিয়েছে ওইটা রেখে
সিধু লক্ষ্য করছে যে এখন কিন্তু সাউন্ডগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে। একটু আগে ছুটে যাওয়ার আগে যেমন সাউন্ড ছিল, এখন যেন ঘন ঘন শব্দ হচ্ছে মনে হচ্ছে। এই কথাটা সে পরের দিন স্কুলে যেয়ে বলতে মাস্টারমশাই শুনে বলছেন, তুমি ঠিকই বলেছ, ছোটার ফলে যে হার্টের যে বিট, হার্ট সাউন্ড, সেটা বদলে যায়। তাহলে সে হার্ট কি? হার্ট হলো আমাদের বুকের বাম দিকে, বক্ষ গহ্বরের বাম দিকে থাকা একটা পাম্পিং অর্গান, এটা পাম্প করার যন্ত্র, যা ধমনির মধ্য দিয়ে রক্তকে সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়। ধমনিগুলো আমাদের শরীরের ভেতরে থাকে, এমনি দেখতে পাও না। তোমার হাতে যে শিরা মতো যেগুলো দেখতে পাও, যেগুলো ব্লাড ভেসেলগুলো, ওগুলো কিন্তু শিরা। ধমনি হচ্ছে ডাক্তারবাবু যেখানে পালস দেখেন, ডাক্তারবাবু দেখবেন যে তোমার মানে কবজির কাছে একটা জায়গায় হাত দিয়ে ধরেন, কোনো রোগীর ধরেন, ধরে এটা দীপ দীপ করছে, এটা ফিল করেন আঙুল দিয়ে, দুটো আঙুল দিয়ে, তো ওইটা পালস, ওইটা অ্যাকচুয়ালি ধমনি। ওই ধমনি দিয়ে হার্ট যখন পাম্প করছে, রক্তটা দমকে দমকে যাচ্ছে, তো সেই দমকটা আমরা ওই পালসে বুঝতে পারি, টের পাই। ডাক্তারবাবু টের পান আরও ভালোভাবে, এবং ওই দমক অনুযায়ী আবার রোগ নির্ণয় করা যায়। দমকটা রেগুলার ইন্টারভ্যালে হচ্ছে তো, নির্দিষ্ট সময় অন্তর হচ্ছে তো, নাকি থেমে যাচ্ছে ইত্যাদি দেখে আবার তার নিয়ে রোগ নির্ণয় করা যায় একটা। তো যাই হোক, তাহলে হার্ট কাকে বলে না, আমাদের শরীরের মধ্যে যে রক্ত পাম্প করার যন্ত্রটি আছে, যা সারা দেহে ধমনির মধ্য দিয়ে রক্তকে চালিয়ে দেয়, তাকে আমরা হার্ট বলি। তা এই সারা দেহে রক্তকে সঞ্চালনের কি দরকার আছে না, রক্তের মাধ্যমে আমরা যে ফুসফুসে যে অক্সিজেনটা নিচ্ছি, সেটা রক্তের মাধ্যমে সারা দেহে যায়। আবার পাকস্থলীতে যা খাচ্ছি আমরা, পাকস্থলীতে গেল, পাকস্থলীতে সেখান থেকে ক্ষুদ্রান্তে গেল, সেখানে হজম হওয়ার পরে সেই হজম হওয়া খাদ্যটা সারা শরীরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে রক্তকে প্রয়োজন হয়। এমনকি ধরো যে তোমার নাকের উপরে একটা ফোঁড়া হয়েছে, সে ফোঁড়াতে তো অনেক জীবাণু আছে, সেই জন্য সেখানে পুঁজ তৈরি হয়ে যায়। তাকে সেই খানিক জীবাণু তো আবার রক্তের সঙ্গে মিশে যায়, কারণ সেই ফোঁড়ার মধ্যেও তো রক্ত যাচ্ছে। তাহলে যখন তুমি ফোঁড়ার জন্য ট্যাবলেট খেলে, তাহলে সেই ফোঁড়াটা ভালো হলো কী করে? সেই ট্যাবলেটটা তো পেটে গেল, পেট থেকে আসলে পেটের যে স্টমাকটা, যে পাকস্থলীটা, তার গায়ে রক্ত জালক আছে, তারা শোষণ করে নিল সেই ওষুধটা, নিয়ে সেটাকে রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে সেটাকে সারা দেহে নিয়ে গেল, যেমন নাকেও নিয়ে গেল, ওই যেখানে ফোঁড়াটা আছে সেখানেও নিয়ে গেল, তার ফলে জীবাণুগুলো সেখানে মারা গেল। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে যে রক্তের কাজ কি, হার্টের কাজ কি। আরও রক্তের নানা রকমের কাজ আছে, আরও নানা রকম রোগ ভালো করার জন্য রক্তের মধ্যে অনেক কণিকা আছে, যা রোগ জীবাণুকে খেয়ে ফেলে বা অ্যান্টিবডি তৈরি করে ধ্বংস করে দেয়। রক্তের এটা আরেকটা কাজ, তোমাদের বইয়ে নেই যদিও। আর কিছু কিছু রোগ আছে কিন্তু আমরা ওষুধ না খেয়েই ভালো হয়। ধরো কোনো দিন একটু মাথার যন্ত্রণা হলো, ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই সব সময়তে, তো দেখা যায় যে ভালো হয়ে গেল হয়তো 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার মধ্যে। আবার ধরো যে কখনো দেখা গেল যে তোমার একটু সর্দি হয়েছে, গাটা একটু জ্বর জ্বর ভাব, হয়তো 100 ডিগ্রি ফারেনহাইটের মতো জ্বর আছে, নাকটা দিয়ে সর্দি ঝরছে, মুখটা গরম গরম লাগছে, নাকের ভেতরটা গরম লাগছে, গলাটায় ব্যথা লাগছে, এই ধরনের যে সর্দি আমাদের এই ঋতু পরিবর্তনের সময় প্রায়শ হয়ে থাকে। তো এই ধরনের ঘটনা ঘটলে, যদিও এখন করোনা ভাইরাসের সময়, এখন এরকম হলে কিন্তু এইটাকে ডাক্তার দেখানো উচিত। কিন্তু অন্য সময় যখন হয় আর কি, তখন আমরা তো ডাক্তার দেখাই না, এমনি 2-1 দিন ঘরে রেস্ট নিলেই ওটা ভালো হয়ে যায়। তার মানে আমাদের রক্তের ক্ষমতা আছে ওই ছোটোখাটো রোগগুলোকে ভালো করে দেওয়ার। তা যাই হোক, তোমরা স্টেথোস্কোপ কাকে বলে জানলে, এবং স্টেথোস্কোপে একটা বাড়িতে তৈরি করার চেষ্টা করবে এবং পালস বুঝবে। আর একটা কথা বলি যে তোমাদের বইয়েতে নানা অংশে নানা প্রশ্ন করা হচ্ছে। দেখো, স্টুডেন্ট প্রশ্ন করছে, মাস্টারমশাই বা ম্যাডাম উত্তর দিচ্ছেন, তাহলে এই প্রশ্নের এই উত্তর বইয়েতে যে তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন ফেলা হবে, একজন গার্জেন জানতে চেয়েছেন যে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হোক। আসলে প্রশ্নগুলো এখানেই দেওয়া আছে, এটা প্রশ্ন উত্তর করেই বইটা তৈরি। সেই জন্যে নতুন করে প্রশ্ন দেওয়ার দিকে এখনই যাচ্ছি না আমি, পরে দেখব। আর একটা হচ্ছে যে তোমার বইয়েতে কিছু টেবিল করে দেওয়া আছে, দেখো টেবিল,
যেমন ধরো যে কঙ্কালটা দেওয়া আছে, তার বাঁদিকে খানিকগুলো বক্স আছে, সেখানে বলছে যে খানিকগুলো হাড়ের নাম লেখো। আর ডান দিকে দেখো লাল অক্ষরে আলনা অ্যান্ড রেডিয়াস, পেজ 11-এর কথা বলছি। হিউমারাস, ভার্টিব্রা, ফিমা, টিবিয়া, ফিবিউলা, আরে নামগুলো তো দেওয়া আছে। তাহলে যে আমি যদি তোমাকে বলি যে রাইট দ্য নেমস অফ সাম বোনস, বা কতগুলো হাড়ের নাম লেখো, তো তুমি তো ওগুলো মুখস্থ করে যাবে। তুমি যদি ওই বক্স দিই বক্সে লিখবে, যদি আমি তোমাকে এমনি প্রশ্ন দিই তাহলে তুমি প্রশ্নে লিখবে। এইভাবে তোমার এক্সারসাইজ বইয়ের যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো করবে, আর প্রশ্ন উত্তর যেভাবে আছে বইটা সেভাবে তুমি আয়ত্ত করবে, মুখস্থ না করে বুঝে বুঝে পড়ে। যেগুলো নাম সেগুলো কিন্তু মুখস্থ করতে হবে, মুখস্থ না করলে নামগুলো থাকবে না, মনে থাকবে না। আর একটু এক্সারসাইজ করবে, আমি বললাম মাসেলের স্ট্রেংথ বাড়াতে হলে এই লকডাউন পিরিয়ডে অবশ্যই এক্সারসাইজ করবে, নইলে খাওয়া দাওয়া হজম হবে না, শরীর ভালো থাকবে না। আমরা 14 পাতার মাঝামাঝি অংশ পর্যন্ত পড়ে ফেললাম, বাকিটা পরের দিন।